அவனுங்களுக்கு தேவை என்னோட உயிர் தானே சார். பார்த்தேன் சார், பார்த்துக்கலாம். Thank you. Very good morning to one and all present here. At the outset, I would like to give my warm welcome to all the chief guests, Mr. Thiril Ampa Palaniyappan Avargal for joining us for the inauguration, Dr. Professor Rajagopalan sir, Professor Mailmaran sir for joining us for the event. Due to unfortunate emergency reasons, ministers were not able to participate, and we are expecting other chief guests in some time to join us for the inauguration function. So I'm here to talk to you about what is Chennai Institute of Pulmonology and why we have formed this Chennai Institute of Pulmonology. So it is with immense pride and gratitude that I stand before you on this special day for the inauguration of the Chennai Institute of Pulmonology. CIP is not just a medical facility, it is a vision which was brought to life the thinking of almost 3 to 4 years. So we have always thought why pulmonology does not have a standalone center like how all other arenas of medical field like cardiology, neurology, orthopedics, maternal health, and even nephrology and urology had a separate standalone center in Chennai and also across India. So that's which began as a small thought, which made us to rethink and create a separate standalone center for pulmonology, which actually encompass complete A to Z care for all pulmonology services. So a vision to provide comprehensive, compensative and cutting-edge respiratory care under a single roof at a time when respiratory illness is rising and lung cancer is rising, and WHO has stated that in the year 2030, the respiratory diseases will be the number one cause for death. So, why Chennai Institute of Pulmonology stands apart is because we are first of a kind to start specialty clinics, which would specifically focus on severe asthma, COPD, interstitial lung diseases, lung cancer screening, lung failure, pulmonary critical care, pleural diseases, sleep apnea and snoring clinic, exclusive clinic for smoking cessation, and pulmonary rehabilitation for chronic lung diseases patient. And we are also planning to start an occupational lung health clinic where all the workers of the factories and industries can be highly benefited because due to the exposure to chemicals and other industrial pollutants. We are also planning to start an adult vaccination clinic exclusively focusing on pulmonary diseases. This is an institute which is going to be equipped fully with a functional outpatient department, an advanced pulmonary function lab testing, a dedicated pulmonary rehabilitation program, a state-of-art intervention pulmonology unit, and a team of trained, committed specialists who will be committed to lung health. We believe that lung health is life health, and CIP is our humble effort to make Chennai to breathe easier. On behalf of our entire team, I thank you for your presence and support, and I expect your cooperation for this Chennai Institute of Pulmonology in the future. Let this be a beginning of a healthier tomorrow, and as we say, clean air is clean lungs, and we are also dedicating some amount of our time and resources for society where we can present a clean air program.
Thank you all. ஓடி வந்துட்டேன், மணிக்கெல்லாம் லேட் ஆயிடுச்சு. அதனால் வந்து மேலே மேலே நல்லா வரும். ஹாஸ்பிட்டல்லாம் எங்கள் அப்பா சொல்லியிருக்காரு, காங்கிரஸ் மேன். அவர் வந்து ஸ்கூல் கட்டி கொடுத்துருக்காரு, ஹாஸ்பிட்டல் கட்டி கொடுத்துருக்காரு, எல்லாம் பண்ணியிருக்காரு. அதே நான் அந்த தொண்டு பண்ணேன். யாருக்கிட்ட ஒரு பைசா வாங்க மாட்டேன், எல்லாம் என் காசாக செலவு பண்ணுறேன். கொரோனா பீரியடில் வந்து ரொம்ப பிரச்சனை ஆகுது. நானும் பையனை முடிவு பண்ணி காந்தி ஹாஸ்பிட்டல் 100 பெட் போட்டோம். அதே போல் கேம்ஸில் 100 பெட் போட்டோம். அதே போல் கொரோனா பீரியட்ல வந்து எவ்வளவு வந்து பெரிய பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் கேட்டாங்க. ஒரு பெரிய கோடீஸ்வரர் கூட அவளை எம்ஜிஎம்ல சொல்லி எங்கேயும் கிடைக்கல, அவன் பிடிச்சி ஏற்பாடு பண்ணி அங்க கொடுத்தேன். அவளை வந்து ஏழைகளுக்கு வருவாங்க, எம்ஜிஎம்ல போனாங்க, பண்ணாங்க. பிர்லாத் ஹாஸ்பிட்டலு இருக்க ஹாஸ்பிட்டல்ல பேஷண்ட் இல்லாத இருப்பாங்க. 4 மணிக்கு போன் பண்ண கேஎம்சி எல்லாம் சொல்லுவேன், ஏழைங்களுக்கு ராத்திரி 2 மணி 1 மணிக்கு வரும். ஆன்லயே வச்சிருக்கோம் போனேன். என்னால முடிஞ்சு வந்து அவளை எடுத்து சேர்த்துட்டு பிஎங்க 5 பேர் இருக்காங்க. அதே போல கொரோனா வந்து லிஸ்ட் வந்தது. அது வந்து ஒரு 10 பேர் வச்சு கார்த்திக் ஹாஸ்பிட்டல மார்னிங் 6 மணிக்கு போயிடும், 12 மணிக்கு போயிடும், ஈவினிங் போயிடும் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அதே போல வந்து ராமலிங்க அண்ணன் வீட்டு பக்கம் 2 வீட்டுல ஒரு 8 பேர் வந்து தகுதி அடிச்சாங்க. 8 மளிகை சாமான், 10 கிலோ அரிசி, 1,40,000 பேக் எல்லாரும் மொத்தம் கொடுத்தாரு. அவர் தான் மெயின். கிட்ட இருந்து எல்லாம் பண்ணுவாரு. அவர் தான் நான் ஜெயிக்க முடியாது, அவர் தான் மெயின். ஆக்சுவலி அவர் சீனியர் மேன், அவர் தான் கொடுக்கணும். நான் வந்து அண்ணன் கேட்டு பேர் இருக்குதுன்னா, உங்களுக்கு வந்தா நான் பணம் செலவு பண்றேன், நீங்க எனக்கு வந்து எனக்கு வேலை செய்யணும். அவர் நல்லா வாழ்ப்பு கொடுத்தாரு, அவர் மறக்க மாட்டேன். அவர் கிட்ட இருந்து எதுக்குன்னா கூப்பிட்டு இல்லப்பா வேலைக்கு வாங்கின ஹாஸ்பிட்டல் நாளைக்கு உடம்பு சரிப்பா வந்து பாக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நைஸா சொல்லி கூப்பிட்டு வந்தேன். அதுக்கு என்ன வரேன் பத்திரிகை ஹாஸ்பிட்டல்னா எங்க அப்பா சொல்லிருக்காரு, கூப்பிடாம போ, ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போ, ஸ்கூலுக்கு போ. எங்க அப்பா வந்து ஒரு ஸ்கூல் எங்க வீட்டு பக்கத்துல கார்பரேஷன் ஸ்கூல் இருக்கு. எங்க அப்பா அந்த காலத்துல கட்டி கொடுத்தாரு, 3 மாடி கட்டி கொடுத்து 64 வருஷம் ஆச்சு. இப்ப வந்து அது மெயின்டைன் பண்ணல. தூங்கு மஞ்சு மரம் இருந்து அதெல்லாம் வச்சு இவர் அடிச்சு போகாத வந்து கிராக் குடிச்சு. ராதாகிருஷ்ணன் சார் வந்து கமிஷனர் வந்தாரு. வாட்ச்மேன் போன் பண்ணா, சார் அங்க கிராக் குடிச்சு சார். நான் அவளை போய் பார்த்தா கிராக் குடி. அப்புறம் ராதாகிருஷ்ணன் சார் சொன்னது ஒன்னு இன்ஜினியர் ஆச்சாரு. அவன் 3 ஃப்ளோர் பசங்க ஃபுல்லா இருக்காங்க, எனி டைம் பி க்ளோஸ்ன்றாங்க. அது உடனே அது காலி பண்ணி பின்னால் ஸ்கூல்ல எல்லாம் பண்ணிட்டு பக்கத்துல நம்பிட்டு இடம் பார்த்து நான் இடத்துல கொடுத்துறேன்ட்டேன். அதுக்கப்புறம் போட்டா தாத்தா கட்டி கொடுத்தான்னு சொல்லிட்டு என் பையன் எடுத்து இப்ப வந்து 4 crores ஆகுது. நாங்களே கட்டி தரோம். அப்போ ராதாகிருஷ்ணன் சொன்னாரு, 61% கொடுங்க, மிஸ் வந்து கார்பரேஷன் கொடுப்பாங்க. இப்போ 2 crores 40 lakhs செக் கொடுத்துட்டோம். ஸ்கூல் படிக்கக்கூடிய அப்பா பண்ணுவாரு, நானும் அதே போல பண்றேன். அதில் நேரம் வந்து பண்ணி இப்போ பேஸ்மெண்ட் மட்டும் வந்தது, வேலை வந்துருக்கு. ஆனால் தொகுதிக்கு என்ன யார் வந்து ஹெல்ப் பண்ணிருக்கேன். அதே மாதிரி நான் ரிலீஸ் பண்ணிட்டாரு, பேஷண்ட் அக்கச்சக்கமா வரும், நல்லபடியான துட்டு வாங்க ஃப்ரீயா இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். நல்லபடியா அதை பற்றி கம்மி பண்ணி கேட்பேன், அது வேற இல்லை. அது மேலும் நல்லா வரணும், நல்லா பெருமாவும் வரும். நன்றி, வணக்கம் சார். I just talk 1 more minute, sir, because this is our dream project. This is our dream project. என்னன்னா ஒரு ஸ்டாண்ட் அலோன் பல்மனாலஜி செட்டப் வந்து கண்டிப்பா சிட்டில இருக்கணும். we all know that நம்மளுக்கு ஒரு கைனக், ஒரு ஓஜினா ஒரு தனியா ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு, ஒரு போன் அண்ட் ஜாயிண்ட்னா தனி ஸ்பெஷாலிட்டி கேர் இருக்கு, தனியா கார்டியாலஜிக்கு ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு. பட் ஆனா பல்மனாலஜி லங்ஸுக்குன்னு சொல்லிட்டு போது எல்லாருமே ஆர் கோயிங் டு அண்ட் ஜெனரல் டாக்டர், சித்தா டாக்டர் அப்படின்ற மாதிரி. பல்மனாலஜின்னு ஒரு பெரிய ஃபீல்ட் இருக்கு. ஸ்மோக்கிங் இண்டெக்ஸ் இஸ் வெரி ஹை, ஏர் பொல்யூஷன் இஸ் வெரி ஹை. ஒரு 100 பேஷண்ட் ஓபிக்கு வந்தாங்கன்னா அதுல ஒரு 20 பேஷண்ட் பாத்தீங்கன்னா லங்ஸ் பேஷண்டா இருக்காங்கன்னும் போது அந்த லங்ஸுக்கு எக்ஸ்பர்ட் கேர் இருக்கிற டாக்டர்ஸுக்கு தனி இன்ஸ்டிடியூட் ஏன் இல்ல அப்படின்ற கேள்வி ரொம்ப நாளா நம்மளுக்கு வந்து ஓடிட்டு இருந்தது மைண்ட்ல. அப்ப ஏன் வந்துட்டு எல்லா லங் சர்வீசஸுமே ஒரே இன்ஸ்டியூட்ல கொடுக்க முடியாது? ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஓபிடி, இப்ப நம்ம இனாகிரேட் பண்ண ஓபிடி சர்வீஸ்ல ஆரம்பிச்சு 24 hours, இங்க 24 hours இங்க எப்ப வந்தாலுமே ஓபிடி கன்சல்டேஷன் பார்க்கலாம். அதே மாதிரி ஐபி இன்பேஷன்ஸ், அதே மாதிரி பிராங்கோஸ்கோபி, தொரகோஸ்கோபி, உங்க முன்னாடி இருக்கிற பிராங்கோஸ்கோபி, தொரகோஸ்கோபி, இன்டர்வென்ஷன் சூட்ஸ். சோ இதெல்லாம் பேஷண்ட்டுக்கு உள்ள ஒரு ஃபாரின் பாடி, ஒரு காயின் மாட்டிக்கிச்சு, பல்லு மாட்டிக்கிச்சுன்னா சில பேர் வயசானவங்களா பல்லு ஆடும், திடீர்னு லங்ஸுக்கு போய் மாட்டிக்கும். நைட் 1 மணி கூட நம்ம டக்குட்டு போயிட்டு அந்த பல்லு எடுத்துட்டு வரலாம். ஒரு குழந்தை போய் காயின் மாட்டிக்கிச்சுன்னா அந்த காயினை போய் நம்ம வெளியே எடுத்துட்டு வரலாம். இது எல்லாமே we can do with interventional pulmonology. பல்மனரி ரீஹாப் மயில்மரன் சார் என்னோட குரு அழகா சொன்னாரு.
என்னன்னா மறுவாழ்வு, அதாவது ஒரு பேஷண்ட் வந்துட்டு என் ஸ்டேஜ்ல இருக்கும் போதும் அவனுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரென்த் இம்ப்ரூவ் பண்ணி வெளியே கொண்டு வரதுக்கு சோ அந்த பல்மனரி ரீஹாப், ஆல் த ஏர்வே டிவைசஸ், ஆஸ்துமா, சிஓபிடி, ஸ்மோக்கிங் நிறுத்துறது, லங் கேன்சர்ல இருந்து, லங்ஸ்ன்றது ஒரு பெரிய கடல் அப்படின்றது யாரும் மறந்துடக்கூடாது. எல்லாரும் ஹார்ட்னு பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். WHO வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் உலக சுகாதாரத்துறை என்ன சொல்லுதுன்னா 2030 நுரையீரல் ப்ராப்ளம்னால இறக்குறவங்க தான் லீடிங் காஸ் ஆஃப் டெத்ன்றான். அதுல சிஓபிடி will be the first leading cause of death. It will overtake heart attack and road traffic accident அப்படின்றது WHO ரிப்போர்ட்டா இருக்கு. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹார்ட் அட்டாக் ஃபர்ஸ்ட் இடத்துல இருக்கு, ரெண்டாவது இடத்துல இந்த சாலை விபத்துகள்னு சொல்லக்கூட ரோட் டிராஃபிக் ஆக்சிடென்ட்ல இறக்குறவங்க ரெண்டாவது இடத்துல இருக்கு, இந்த சிஓபிடி மூணாவது இடத்துல இருக்கு. ஆனா இந்த சிஓபிடின்னு சொல்லக்கூடிய தமிழ்ல நாள்பட்ட நுரையீரல் அடைப்பு நோய் முதல் இடத்துக்கு வர்றதுக்கு இன்னும் 5 வருஷம் தான் இருக்கு. காரணம் என்ன? ஸ்மோக்கிங் அதிகமாகுது, பொல்யூஷன் அதிகமாகுது. அப்ப லங் டிசீசஸ் இவ்வளவு ஏறும் போது லங் இன்ஸ்டிடியூட்ஸும் ஏறணும், லங்ஸுக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவா லங் கேர்ஸ் வரணும், தனி லங் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் டெவலப் ஆகணும். லங்ஸுக்குன்னு சொல்லிட்டு இவ்வளவு பெரிய கேர் இருக்கா, லங்ஸுக்குன்னு சொல்லி இவ்வளவு பெரிய இது இருக்கான்னு சொல்லிட்டு மக்கள் கிட்ட ஒரு விழிப்புணர்வை ஊட்டணும். அதுதான் வந்து நம்மளோட மெயின் மோட்டோவா இந்த சென்னை இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் பல்மாலஜி ரொம்ப நாள் கனவுக்கு அப்புறம் இதை வந்து வெளியே கொண்டு வந்தோம். இதை என்னோட முன்னுரையா சொல்லிட்டு இப்ப நான் என்னோட நன்றி வரையை நான் ஆரம்பிக்கிறேன். சோ கண்டிப்பா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மிக்க நன்றி. எதுக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு நேரம் ஒரு ஐடியா யோசிச்சேன் சார், அந்த ஐடியாவுக்கு முதல்ல நான் நன்றி சொல்றேன். அந்த ஐடியாவை என் கூட சேர்ந்து சபரி இது ஒரு நல்ல ஐடியா, எனக்கும் இதே மாதிரி ஐடியான்னு சொல்லிட்டு என்னோட கூட இருக்கிற டாக்டர் கௌஷிக் சார் அவரும் வந்து என்னோட சீனியர், அவரும் சொன்னார் கண்டிப்பா பண்ணணும்டா ஸ்டாண்ட் அலோன் பல்மாலஜி போது. ஃபர்ஸ்ட் தேங்க்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு சொல்றேன். ஏன்னா 2 பேரும் இணைஞ்சுதான் இந்த விஷயத்த பண்ண முடியும். தனியால எப்பயுமே வந்துட்டு நிறைய விஷயங்களை சாதிக்க முடியாது அப்படின்னும் போது அவருக்கு என்னோட முதல்கண் நன்றிகளை வந்து தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ரெண்டாவது கண்டிப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம தேங்க்ஸ் வந்து சீஃப் கெஸ்ட் இன்னைக்கு வந்து உங்களுக்கு சொல்லணும். தேங்க்யூ மோகன் சார் ஃபார் கம்மிங் அண்ட் பிளெஸிங். இப்ப நீங்க வந்ததுனாலதான் எல்லாரும் இருந்தாங்க, நீங்க வரலன்னா சத்தியமா இருந்திருக்க மாட்டாங்க. அதனால உங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நன்றி அப்படின்னு ரெண்டாவது சொல்லிக்கிறேன். ஆம்பா வல்லியப்பன் சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார். ஏன்னா உங்களை மாதிரி ஒரு அந்த பிசினஸ் லெஜெண்ட் எப்படி உங்க ஒரு ஷைன் ஆகணும், பல யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய மோட்டிவேஷன். தேங்க்யூ ஃபார் கமிங் இன் டு அவர் இன்ஸ்டியூட். வி ஆர் வெரி நோபல் இன்ஸ்டியூட். மெயினா இந்த கார்பரேட்ஸ் இந்த ரேட் அதிகம் அப்படின்னு மக்கள் கிட்ட, பாமர மக்கள் கிட்ட, சாமானிய மக்கள் கிட்ட எல்லாம் ஒரு பயம் இருக்கு. அதை போக்குற மாதிரி வி ஆர் பிரேக்கிங் தி ரேட்ஸ். ஒரு நார்மல் ரேட் என்னவோ ஒரு பிராங்கோஸ்கோபி தரகோஸ்கோபி ஒரு 10,000 20,000 பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரி ரேட்ஸ் பிக்ஸ் பண்ணி நாங்க இந்த இன்ஸ்டியூட் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஃபார் நோபல் காஸ். சோ தட் இந்த மிடில் கிளாஸ் பாப்புலேஷன், லோவர் கிளாஸ் பாப்புலேஷன், பிலோ த பாவர்ட்டி லைன் பாப்புலேஷன் கூட இந்த சர்வீசஸ் அவைல் பண்ண முடியும் அப்படின்றது உறுதிமொழியை வந்து நம்மளால கொடுக்க முடியும். ரொம்ப நன்றி சார். தேங்க்யூ ஃபார் கமிங். டெஃபினெட்லி தேங்க்ஸ் டு லெஜெண்ட் ராஜகோபாலன் சார். குருக்கெல்லாம் குரு, லெஜெண்டுக்கெல்லாம் லெஜெண்ட்ன்ற மாதிரி எங்க நுரையீரல் துறையோட பெரிய ஜாம்பவான்கள் ராஜகோபாலன் சார் மற்றும் மயில்மாறன் சார். கிங் ராஜா பேர்லயே வச்சிருக்காரு சார் ராஜா கோபாலன் அப்படின்ட்டு. சோ 2 பேருமே பெரிய குருக்கள். சோ அவங்க கையாலதான் அதனாலதான் இதெல்லாம் திறந்தோம். ஏன்னா எப்பவுமே குருவை மறந்தவங்க வாழ்க்கையில நல்லதா இருக்க மாட்டாங்க, குருவை திட்டுறவங்க வாழ்க்கையில நல்லதா இருக்க மாட்டாங்கன்னு. சோ யார் வேணா துரோகம், குருன்றது எப்பவுமே பசங்க நல்லா வளரணும்னு நினைக்கிறவங்க அப்படின்னும் போது அவங்க 2 பேர் கையால வந்துட்டு நல்ல மனசோட வாழ்த்துறதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார். தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் கமிங். நெக்ஸ்ட் தேங்க் கண்டிப்பா வந்து we have to give to the CFC ஹாஸ்பிட்டல். ஏன்னா இந்த CFC ஹாஸ்பிட்டலோட தான் எங்களோட சென்னை இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் பல்மாலஜி பார்ட்னர்ஷிப் வச்சிருக்கோம். அதனால டெஃபினெட்லி தேங்க்ஸ் டு த சேர்மன் டாக்டர் VM தாமஸ் சார் ஆஃப் CFC. அவரு தான் எங்களுக்கு வந்து சரிப்பா அது ஒரு நல்ல ஐடியாவா இருக்கு, எடுத்து பண்ணுங்க, நாங்க ஸ்பேஸ் தரோம், லங்ஸுக்கு நீங்க சொல்ற ஐடியா நல்லா இருக்கு, நீங்களே தனியா வாங்கி இது பண்றது நம்ம அது ஃபியூச்சர் பிளான்ல வந்து வைக்கலாம், டு ஸ்டார்ட் வித் யூஸ் அவர் ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அந்த பெருந்தன்மை, அந்த தாராள மனசு நம்மளோட சேர்மனுக்கு இருந்ததுனாலதான் இந்த சென்னை இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் பல்மாலஜி CFC-ல உங்களோட சர்வீசஸ்க்கு வருது. ரெண்டாவது மெடிக்கல் டைரக்டர் ஆஃப் CFC கௌதம் ஹஞ்சை, அவருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கண்டிப்பா மூணாவது எங்க கூட பக்கபலமா நின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா CEO ஆஃப் CFC சுந்தரவதனம் சார். சார் ரொம்ப நன்றி சார். தேங்க்யூ. நீ எல்லாரும் உங்களை பார்க்கணும் சார். ஒரு செக்மெண்ட்டுக்கும் எங்க கூட நின்று எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி CFC-ல நாங்க என்ன கேட்டாலும் சார் இங்க பெயிண்ட் அடிக்கணும் சார், சார் எங்களுக்கு இந்த மாதிரி லேப் வேணும் சார், இந்த இடத்துல இன்டர்வென்ஷன் இப்படி வரணும் சார், டாக்டர் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ பண்ணிக்கோங்க, பேஷண்ட் நல்லா ஆகணும், இந்த லங்ஸுக்கு நீங்க சொல்ற கான்செப்ட் புதுசா இருக்கு, அதை நம்ம கொண்டு வருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னது ரொம்ப நன்றி சார். தேங்க்யூ சோ மச். தேங்க்யூ சோ மச். அதுக்கு அடுத்ததாக நம்ம நன்றி வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா நம்மளோட ஃபேமிலிக்கு சொல்லணும். ஏன்னா ஃபேமிலி சப்போர்ட்ன்றது ரொம்ப முக்கியம். கௌஷிக் சார் ஃபேமிலியா இருக்கட்டும், என் ஃபேமிலி இருக்கட்டும், லாஸ்ட் 1 மந்த் உங்களுக்கு தெரியும் எல்லா ஃபேமிலியும் பாத்தீங்கன்னா என்னடா இவ்வளவு பெரிய ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிறீங்களா, வேலையெல்லாம் விட்டு தனியா ஒரு புது விஷயம் ஆரம்பிக்கிறீங்களே, சக்சஸ் ஆவீங்களா? ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல நீங்க வேலை செய்யும் போது நிரந்தரமா உங்களுக்கு 3 லட்சம் 4 லட்சம் சம்பளம் இருக்கு, இப்போ போய் உட்காந்து நீ தனியா ஆரம்பிச்சு ஒரு பேஷண்ட் நீ பில்டப் பண்ணுமே அப்படின்றாங்க. அவங்க எல்லாருக்கும் நான் வந்து உறுதியா சொல்றேன், எல்லாம் கஷ்டமான விஷயம், எல்லாம் ஒரு பெரிய இடத்துக்கு போறதுக்கு முன்னாடியும் பல கஷ்டமான விஷயத்தைய பண்ணிதான் நம்ம அதை பெரிய இடத்தை அடைய முடியும். சோ டெஃபினெட்லி ஃபேமிலி உங்க சப்போர்ட்டுக்கு ரொம்ப நன்றி. கவலையே படாதீங்க. We are starting with a noble cause, good cause with a very nice mind அப்படின்னும் போது கண்டிப்பா மக்களோட ஆதரவு நம்ம கிட்ட இருக்கும். அதனால ஃபேமிலிக்கு ரொம்ப நன்றி. ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. ஏன்னா கண்டிப்பா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொன்னாங்க, எல்லாரும் ஃப்ரெண்ட்ஸும் டாக்டர் ஜாக்கின் சார் வந்திருக்காரு, எல்லாம் வந்திருக்காங்க, டே ஆரம்பிங்கடா, நானும் வரேன்டா, பாத்துக்கலாம்டா,
நீங்க ஆரம்பிங்கடா, நல்ல கான்செப்ட் அப்படின்ட்டு நம்மளுக்கு தோல் பக்கமா நின்ற நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு மிக்க நன்றி. மத்த சக டாக்டர்ஸ்க்கு ரொம்ப நன்றி. அதே மாதிரி ஃபார்மா இந்த நம்மளோட ஈவெண்ட் இன்னைக்கு வந்து ஃபார்மா கம்பெனிஸ் நிறைய இதுல ஹெல்ப் பண்ணாங்க, ஸ்பான்சர் பண்ணாங்க. லூபின் ஃபார்மா ஸ்பான்சர் பண்ணாங்க, ஜெர்மன் ரெமெடி ஸ்பான்சர் பண்ணாங்க. உங்க ஃபார்மா கம்பெனிஸ்க்கு ரொம்ப நன்றி தெரிவிக்கிறோம். அதே மாதிரி டெஃபினெட்லி பிஆர், இப்ப எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்ப நம்ம பிராண்டிங் மேனேஜிங் டாஷியா அண்ட் கோ அப்படின்னு சொல்ல உபாசனா எங்க கூட கைட் பண்ணி அவங்களும் ஹெல்ப் பண்ணாங்க. தேங்க்யூ சோ மச் உபாசனா ஃபார் ஆல் திஸ் திங்ஸ். அதுக்கப்புறம் கண்டிப்பா சொல்லி ஆகணும், என்னோட பெரிய பேக் போன், நான் வெளியே சார் நீங்க பாத்திருப்பீங்க, ஏதாவது யாராவது இறந்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இல்லைன்னா ஏதாவது நடந்துருச்சுன்னா முதல்ல எல்லா யூடியூப் சேனல்ல முதல்ல வர்றது சபரி சார் எங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மீடியாவில் ஆளுக்குலாம் இருக்க அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். சோ நம்ம எல்லா யூடியூப் பார்ட்னர்ஸ் எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா, நான் சொல்றது மெயின் ஸ்ட்ரீம் இல்ல, யூடியூப் சேனல்ஸ்க்கு நம்மளுக்கும் ஒரு பெரிய பாண்ட் இருக்கு. என்ன வந்து வெளி உலகத்துக்கு சபரி சார் அப்ப ஒரு மால்ல போனா, சபரி சார் நீங்க தானே இந்த டெத்தை பத்தி பேசுனீங்க, நீங்க தானே சார் விவேக் சார் இதை பத்தி பேசுனீங்க, நீங்க தானே கொரோனா பத்தி பேசுனீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூடியூப் தான் என்னோட தெய்வம், யூடியூப் தான் என்ன வாழ வச்சுது. யூடியூப் தெய்வங்கள், சோசியல் மீடியா தெய்வங்களுக்கு, மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியாக்களுக்கு மிக்க நன்றி. கொரோனால மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியால எல்லா சேனல்ல பேட்டி கொடுத்தேன். பட் ஆனா எப்பவுமே இப்பவும் வந்து கரண்ட்ல இருக்கும்போது நம்மளோட பிஹைண்ட் வுட்ஸ்ல இருந்து, கலாட்டால இருந்து, எல்லோ பெஞ்ச்ல இருந்து, பேசு தமிழா பேசுல இருந்து, ரெட் நூல்ல இருந்து, நம்மளோட சேனல் சொல்லிட்டே போலாம், கிங்வுட்ல இருந்து, ஆல் த சோசியல் மீடியா, பேர் விட்டு போனா மன்னிச்சிருங்கப்பா, ஓகேங்களா, ஆதன்ல இருந்து எல்லாருக்குமே மிக்க நன்றி ஃபார் கம்மிங் அண்ட் கவரிங். நான் சொன்ன போது சபரி சார் வரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மீடியாவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. ஈவென்ட் மேனேஜ்மெண்ட் டீம் அமரேஷனுக்கோ உங்களுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. ஆடியோ விஷுவல் டீம் ஃபார் ஆடியோ விஷுவல் திங்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. எம்சி வர்ஷா கண்டிப்பா கஷ்டப்பட்டீங்கன்னு தெரியும், எனக்கு திடீர்னு சீஃப் கெஸ்ட் டைம் லேட் ஆகுது அப்படி அப்படின்னும் போது கொஞ்சம் ஹேர்ஃபில் இருக்கும். பட் ஸ்டில் வெரி தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங் அண்ட் வித் திஸ் சாரி அண்ட் தட் பன். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மல்டிபர்பஸ் ஸ்டாஃப், இந்த சிஎஃப்சில நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ண ஸ்வீப்பர்ஸ், எலக்ட்ரீஷியன், வேலட் டிரைவர்ஸ், ஹெல்பர்ஸ் எல்லாருக்கும் மிக்க 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 நன்றி. இத்தனை பேருக்கு நன்றி சொல்லிட்டு கடைசியில நான் ஒருத்தருக்கு நன்றி சொல்லனா ரொம்ப தப்பா போயிடும், யாராவது விட்டுனா மறைச்சிருங்க. கடைசியில நான் நன்றி சொல்றது யாருக்கு அப்படின்ட்டு பாத்தீங்கன்னா, என்னை வாழ வைக்கிற என்னோட நுரையீரலுக்கு தான். லங்ஸ்க்காக தான் நான் வாழ்றேன். லங்ஸ் இஸ் மை எமோஷன், லங்ஸ் இஸ் வாட் ஐ பிரீத், லங்ஸ் தான் என்னோட பேஷன். அது வந்து அது சொல்லும் போது நம்ம கண்ணு கலங்கும், அந்த நுரையீரலுக்கு நன்றி சொல்லும் போது, ஓகேங்களா. ஏன்னா எனக்குள்ள இருக்கிறது ஒரு சிறிய இருதயம் அல்லவா, ஆனா என்னோட நுரையீரல் அதுக்குள்ள இருக்கு. அது நிறைய கவிதைகள் வருது. என் மூச்சாய் இருக்கும் உன் மூச்சை நிரம்பினால் என் மூச்சு நின்றுவிடும் அல்லவா, ஏனென்றால் நான் அவள் மேல் வைத்திருப்பது காதல் அல்லவா, எனக்குள் அழகாய் விரிந்திருக்கும் நுரையீரலே உன்னை சிறிய இருதயத்தை போற்றி அடக்கிடலாமா, என் மூச்சாய் இருக்கும் உன் மூச்சு நின்றால் என் மூச்சு தின்றுவிடும் அல்லவா, ஏனென்றால் நான் உன்மேல் வைத்திருப்பது காதல் அல்லவா, என் இறுதி மூச்சு இருக்கும் வரை உன்னை நேசிப்பேன், ரசிப்பேன், காதலிப்பேன், இப்படிக்கு உன் அன்பு காதலன் டாக்டர் பல்மனாலஜிஸ்ட் டாக்டர் சபரிநாத் ரவிச்சந்தர். தட் இஸ் த லவ் ஐ ஹேவ் டுவர்ட்ஸ் த லங்ஸ். லங்ஸ் இஸ் மை வேர்ல்ட், லங்ஸ் இஸ் மை லைஃப், லங்ஸ் இஸ் மை எவ்ரிதிங். அனைவருக்கும் நன்றி. அதே மாதிரி லாஸ்ட்ல முடிக்கும் போது ஒன்னு சொல்லிடுறேன், பின்னாடி போட்டோ பூத் இருக்கு, ஸ்நாக்ஸ் இருக்கு, காஃபி இருக்கு, ரிட்டர்ன் கிஃப்ட்ஸ் இருக்கு. எல்லாருமே மீடியா பிரஸ் எல்லாருமே தயவு செஞ்சு காஃபி சாப்பிட்டு கொஞ்சம் எல்லாரும் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு போட்டோ எல்லாம் நம்ம கூட எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் போங்க. சாரி கொஞ்சம் டிலே, ஏசி இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பிரச்சனை இருக்கும், அதுக்கெல்லாம் சேர்த்து ஒரு மன்னிப்பும் கேட்டுடுறேன். தேங்க்யூ சோ மச். யாராவது பேரை விட்டு இருந்தா மன்னிச்சிருங்க. இதோட என்னுடைய நன்றி உரையை முறைக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.